सत श्री अकाल जी। अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का अजीत खबरों के अज के इस बुलेटिन के विच मैं कमलप्रीत सिंह निग्घा स्वागत करता हाँ। तो रोज़ाना की तरह आओ सब तो पहला जानते हैं अज दीआं चुनवीआं खबरां। पंजाब विच नगर निगम चोणां दा ऐलान। कोविड-19 टीकाकरण के आगाज़ ते बोले प्रधानमंत्री, वैक्सीन दे नाल 2 गज दूरी ते मास्क है जरूरी। सुखबीर ने दूजी वार मोहाली के साबका मेयर नूं पार्टी चों कढिया। मनजीत सिंह घसीटपुरा नूं कीता शामिल। मोहाली च कैप्टन वालों टीकाकरण का आगाज़, कहा कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। NIA ने बलदेव सिंह सिरसा समेत किसान मोर्चे नाल जुड़े 13 लोगों को भेजे नोटिस। तो हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते बाकी दीआं अहम खबरां दी जानकारी। पंजाब चोण कमिश्नर जगपाल सिंह संधू वालों अज 8 नगर निगमां अते 109 नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं आम जिमनी चोणां दी समा सारणी का ऐलान किया गया। समा सारणी बारे ऐलान होने के नाल ही राज के सारे चोण हलकियां विच आदर्श चोण जाब्ता तुरंत प्रभाव नाल लागू हो गया है। चोण प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक चोण जाब्ता लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम फगवाड़ा के ERO वालों तैयार की गई वोटर सूचियां विच कमियां सामने आईयां हैं, जिस कारण वोटर सूचियां दोबारा तैयार करन उपरंत ही नगर निगम फगवाड़ा दीआं चोणां करवाईयां जाणगियां। इस संबंधी होर जानकारी देंदियां श्री जगपाल सिंह संधू ने कहा कि नामजदगियां भरन की प्रक्रिया 30 जनवरी 2021 तो शुरू होगी और 3 फरवरी 2021 नामजदगियां भरन की आखिरी मिति होगी। नामजदगियां की पड़ताल 4 फरवरी 2021 नूं की जाएगी, जबकि नामजदगियां वापस लैण की तारीख 5 फरवरी 2021 है और इस तारीख नूं उम्मीदवारां नूं चोण निशान अलॉट किए जाएंगे। चोण प्रचार मिति 12 फरवरी 2021 नूं शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। वोटां पैण दा कारज मिति 14 फरवरी 2021 नूं सवेरे 8 बजे तो शाम 4 बजे तक होवेगा। वोटां की गिनती 17 फरवरी 2021 नूं की जाएगी। चोणां कराउण लई 145 रिटर्निंग अफसर और 145 सहायक रिटर्निंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। इन्हां चोणां नूं निरपक्षता और पारदर्शी तरीके नाल नेपरे चाढ़न दे लई 30 IAS PCS नूं चोण ऑबजरवर और 6 IPS अधिकारियों नूं पुलिस ऑबजरवर लगाया गया है। पंजाब विच 109 म्यूनसिपल कमेटियां ते नगर पंचायतां दे अते 8 म्यूनसिपल कारपोरेशन के इलैक्शन होण जा रहे हैं। कमिशन वालों इन्हां चोणां दा इस अनुसार प्रोग्राम उलीकिया गया है। 30 जनवरी नूं नॉमीनेशन फाइल करने की तरीक होगी, जो कि 3 फरवरी तक चलेगी। 4 फरवरी नूं पेपरां की स्क्रूटनी होगी ਅਤੇ 5 फरवरी ਨੂੰ नाम वापस लैण ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 12 फरवरी 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 14 फरवरी ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 फरवरी ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इन्हां चोणां दौरान म्यूनसिपल कारपोरेशन वालों 400 मैंबरां की चोण की जाएगी और म्यूनसिपल कमेटियां ते नगर पंचायतां वालों 1902 मैंबरां की चोण की जाएगी। इन्हां इलैक्शनां लगभग 40 लाख पंजाब के वोटर हिस्सा लै रहे हैं, जिन्हां विच तकरीबन अध के करीब औरतां शामिल हैं। कमिशन वालों 4102 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिन्हां विच लगभग 18,000 चोण कर्मचारी काम करनगे। ये समा कोविड का भी है। कोविड नूं देख के कमिशन वालों खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है। चोणां दौरान अमले की सुरक्षा लई सरकार वालों 1 करोड़ 65 लाख की राशि जारी की गई है, जिस नाल जो भी समान चोण अमले लई चाहिदा होवेगा वो जिला पद्धर से प्राप्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए अज कोरोना टीकाकरण का आगाज़ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अज के दिन का पूरे देश नूं बेसब्री दे नाल इंतजार सी। किन्ने महीनों तो देश के हर घर च बच्चे, बजुर्ग, जवान सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ यही सवाल सी कि कोरोना वैक्सीन कदों आएगी। हुण वैक्सीन आ गई है।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ। 3-4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਆਫਿਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ
ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 59 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। प्लीज एकदम अपने डॉक्टर को जाओ। आंकड़ा जो 242 है मैं 0 पे लिया एंड दैट इज व्हाट ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਸਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ unless they are convinced and doctors are convinced कि ये बिल्कुल ठीक है। ये कहना रूमर मॉन्गरिंग जी रूमर तो सुन के तुसी ये गल फैला देंगे दिस इज रॉन्ग। मैनू पूछते नहीं कि तुसी सीएम साहब पहला लो, मैं क्या मैं तो पहले ही उत्थे क्या सी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई सी मेरा ख्याल पिछली, मैं उन्होंने क्या सी कि आई वांट टू बी पंजाब के नंबर 1 इंजैक्शन मैं लूँगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरैक्शन जो आई ने पहला हैल्थ वर्कर्स, फिर साढ़े डिफेंस परसनल, फिर साढ़े जोड़े आम पुलिस फोर्सेस वगैरह साढ़े ऑफिसर्स वगैरह काम करते हैं जवान उन्होंने वास्ते, और फिर होना NIA ਨੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। NIA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ WhatsApp ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। GT ਰੋਡ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰਾਲਾ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਟੈਂਪੂ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ 'ਚ 3 ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਟਾਟਾ 407 ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ PV 08R 9547, ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਡਰੈਸ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ?
ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੈਂਟਰ ਆ 407 ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ? ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧੁੰਦ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਸ ਧੁੰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਧੁੰਦ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਨ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 7219 ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੂਨਮ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 64 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 370 ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 115ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ IMFD ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਜਾਰਜਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਮੈਡਮ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ 70% ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਦਾਰ ਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ WTO ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੋੜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣਾ NIA ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਆ, ਤੁਸੀਂ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਆਪ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਉੱਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ MSP ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ 6% ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ 1-1:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੰਟਰਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਐਡਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕੋਈ, ਪਰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਜੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲਗਵਾਵਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।